All right, recording is up. So loops are what? Loops are basically a programming concept where we have like a block of code. ஒரு block of code இருக்கு. இப்போ say நம்ம கிட்ட வந்து ஒரு 4 லைன் ஆஃப் கோட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. லைன் நம்பர் ஏதோ ஒரு x equal to 5 and then we have y equal to x and z equal to x plus y. இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு we can have நம்ம யூஷுவல் சம் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோம். இந்த மாதிரி ஒரு 3 லைன் ஆஃப் கோட் இருக்கு and you want to execute this again and again and again. So நம்ம என்ன if we are very naive and we don't know about loops, நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த இடத்துல வந்து திருப்பி இதே லைனை வந்து எழுதிட்டு இருக்கோம். ஸோ இப்போ இதே லைனை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ரெப்படேட்டிவ் இதை வந்து அவாய்ட் பண்றதுக்கு we use a construct which is called loop, where loopsல வந்து மெயின் திங்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா we have something called a condition and then there is a ஒரு based on which இப்போ இந்த கண்டிஷன் எவ்வளவு நேரம் வந்து ட்ரூவா ஹோல்ட் பண்ணுதோ அது வரைக்கும் வந்து நம்ம லூப் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்படின்றது தான் வந்து கோர் கான்செப்ட். அவ்வளவுதான், வேற ஒன்றும் லூப்ஸ் இஸ் நாட் சம்திங் pretty complex. So say ஒரு while loop எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா there will be like ஒரு கண்டிஷன் இருக்கும் அதுக்குள்ள, then there will be a block of code where in the block of code will execute until this condition holds true. Basically அதுதான் on the loops that we saw some basic things. And then for the syntax for while in Python is this, and then the syntax for usually like this. Yeah, and the syntax for again it's not that இங்கே ஒரு கண்டிஷன் இருக்கும் and இங்க வந்து நமக்கு இன்னொன்னு ஃபால் என்ன கொடுப்பாங்கன்னா யூஸ்வலா ஒரு ஐட்ரேட்டர் ஒன்று கொடுப்பாங்க and அந்த ஐட்ரேட்டருக்கு we have one condition and then we have like the increment in here too, so that all works out fine. Okay. And one other thing is number லூப்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா there can be nested loops. So if there is a while loop, அதுக்குள்ள இன்னொரு while loop வைக்கலாம், similar to conditions. ஒரு if குள்ள இன்னொரு if இருக்க மாதிரி ஒரு while குள்ள இன்னொரு while வைக்கலாம். And we did talk a little bit about break and continue. Breakனா வந்து it will abruptly, if we see a break due to some condition, if condition break அப்படின்னு பண்றோம்னா then it will abruptly break and then come out of the whole loop. If condition continue அப்படின்னு பண்றோம்னா in the iteration of the loop மட்டும் it will skip whatever code is below in the continue, இது மட்டும் skip ஆயிட்டு and then it will start executing to the next iteration. So any questions? இதெல்லாம் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் பார்த்ததுனால I'm kind of like giving a quick overview and then moving on. And இப்போ அடுத்து வந்து நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் பண்ண போறோம். So if anybody has questions, now is the time to ask. அன்புச்செல்வி, everything is fine. உங்களுக்கு இதெல்லாம் புரிஞ்சுதா? லூப்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் பண்றதுக்கு ரெடியா? சார் ஷார்ட்டா சொல்ல முடியுமா சார்? ஃபார் லூப் அண்ட் நெஸ்டட் லூப், வைல் லூப். Yeah, for loopக்கும் while loopக்கும் it is just the syntax that difference. They both do essentially the same thing. loops வந்துட்டு அதுக்குள்ள ஒரு block of code இருக்கும், அது வந்து திருப்பி எக்ஸிக்யூட் ஆக போகுது. அது எக்ஸிக்யூட் ஆகுதா இல்லையான்றத ஒரு கண்டிஷன் வச்சு செக் பண்ணுவோம். ஓகே ஓகே. நம்ம இன்னும் மேபி இப்போ I'll probably நீங்களே வாங்க, உங்களே வச்சு ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் போடலாம் and then we'll be able to talk. So நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் sum of ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம்ஸ் போடலாம். ஓகே, find the sum of first n numbers அந்த ப்ராப்ளம் போடுவோம். let's see, ஒரு புது ஒரே நிமிஷம் இருங்க. I'll be back. ஃபோன்ல அலாம் எங்கேயும் அடிச்சிட்டு இருக்கு. switch off and be back.
Sorry about that. Okay. Let's see. Anbichelvi and Reno, நீங்க ரெண்டு பேரும் ஆன்லைன் வாங்க, and then we'll do this basic problem. Okay. Yeah, நீங்க ரெண்டு பேரும் சொல்ல போறீங்க. Come on, help me to do this problem. Reno, Anbichelvi இருக்கீங்களா? யா, Reno சொல்லுங்க. Yeah. So இப்போ question again repeat பண்ண முடியுமா சார்? Yeah, simple question. We have to find the sum of, அவங்க என்னன்னு ஒரு input கொடுத்துருவாங்க, then you have to find the sum of first n numbers. So அதுதான் question. So இப்போ வந்து if they give n equal to 5 கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, நம்ம என்ன பண்ணணும்னா 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 equal to 9, 12, 14, 15 சொல்லணும். ஓகே, so இதுதான் ப்ராப்ளம். ஓகேவா? ஓகே சார். ஓகே, சொல்லுங்க. எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்? வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங் ஐ ஹேவ் டு டு? நான் இப்போ ஒரு காமெண்ட் எழுதிட்டேன். தட்ஸ் குட். ஸோ இப்போ வந்து ஃபங்க்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். வில் ரைட் டு ஃபங்க்ஷன். அன்பு செல்வி, நீங்களும் சொல்லலாம். போத் ஆஃப் யூ கேன் ஹெல்ப். யார் வேணா சொல்லலாம். சொல்லுங்க. சொல்லுங்க, என்ன தெரியுதோ சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் n நம்பர்ஸ்க்கு வேல்யூ வாங்கணும் சார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி வேல்யூ வாங்கலாம்? ஸோ நான் வந்து டிஎஃப் போட்டேன், which says I'm going to start a function. இப்போ வந்து what next should I do? So rest of the people, நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா, in your own laptop நீங்க வந்து sum of first n numbers கோட் எழுதிட்டு give me, once you're done just raise your hand and then wait. அதுக்கப்புறம் once I see your hand raised I'll come and talk to you. Okay. I'll do that. சார் ஃபங்க்ஷன் நேம் டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம் சார். Okay, let's give function name. இன்னும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நேம் சொல்லுங்க. அன்பு செல்வி, இப்ப என்ன பண்ண போறோம்னா, இந்த ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்றதுக்கு நீங்க ரெண்டு பேரும் எனக்கு சொல்ல போறீங்க. ஓகே, and then I'm gonna do, then we'll see how you think. Okay, அப்படி பண்ணுவோம். அப்படி பண்ணாதான், so why we are doing this exercise na, so that you'll know, rather than ஒரு கோடை பார்க்காம நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து கோட் எழுதுறது வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம். ஓகே, so everybody will get a chance to do something like this for different problems, but we'll start with you guys. சொல்லுங்க ரீனோ. சம்மன் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நேம் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, சம்மன் கிரியேட் பண்ணிக்கலாமா? ஓகே, அண்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்? ஒரு கோலன் போட்டுறேன். ஓகே, சொல்லுங்க. அதுக்கடுத்து n வேல்யூ டிக்ளேர். ஓகே, இங்க லைன் நம்பர் 5ல பண்ணவா? எங்க பண்ணலாம்? லைன் நம்பர் 5ல பண்ணவா? இல்ல we can even do சார் 5ல கூட பண்ணலாம் சார். ஓகே, ஸோ n equal to, நம்ம வந்து யூசர் கிட்ட இருந்து இன்புட் வாங்குற மாதிரி பண்ணலாமா? ஸோ அப்படி பண்ணலாம். ஸோ அது எப்படி பண்ணலாம்? யூ கேன் டெல் மீ. or n is equal to init input enter number. ஸ்லோ சொல்லுங்க. init equal to n equal to
input enter a number நினைக்கிறேன். Okay. Int enter a number. Okay. How will that work? இப்படியா? Input வரும் int input enter a number. Okay. Int okay. இப்படியா? Int and then இப்படி பண்ணலாமா? ஆமா சார். ஓகே. சோ இங்க என்ன நடக்குது? யூசர் இன்புட் வாங்கி அதை வந்து int that's fine. ஓகே, அடுத்து ப்ரோக்ராம் பண்ணலாம். print in சார். ஓகே. இப்போ வந்து ஓகே நம்ம we should find the sum. Yeah. Sum is equal to 0 initialize பண்ணு. Okay. Sum equal to 0 and then while loopல sum okay. சொல்லுங்க. less than or equal to number கொடுங்க. greater than or equal to n. While less than or equal to number of n. So இது ஒரு ப்ராப்பர். இப்போ நம்ம கண்டிஷன் ஃபார்ம் பண்றோம்ல, how can we form like a condition? இப்போ வந்து இங்க ஒரு கண்டிஷன் எழுதணும். இப்போ வந்து சொல்லுங்க, how do we do this condition thing? சொல்லுங்க. I ன்னு டிக்ளேர் பண்ணிட்டு I less than or equal to n கொடுக்கலாம். ஓகே. I equal to 0 னே ஸ்டார்ட் பண்ணவா? சார் அது ஃபார் லூப்ல யூஸ் பண்ணலாமா சார்? I வேல்யூ டிக்ளேர் பண்ணது. ஃபார் லூப்ல பண்ணலாம், பட் இப்போ while ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். So let's do while. Okay. I is equal to 0 initialize பண்ணு. 0 பண்ணிக்கலாமா? ஓகே. So I less than or equal to 1 சொல்லியாச்சு. And then where the condition இருக்கா, or can I close? sum plus equal to I ன்னு வச்சுக்கலாமா சார் கீழ? ஓகே. இப்போ வந்து ஒரு கோலன் போட்டு அடுத்த லைன் பேர்வா? நெக்ஸ்ட் லைன் பேருங்க சார். ஓகே. sum plus equal to I. ஓகே. So next I plus equal to 1. ஓகே. ஸோ இங்க என்ன பண்றோம் லைன் 13ல? எஸ், I வந்து 0ல இருக்கு. and then here இன்கிரிமெண்ட் பண்றோம். ஓகே. சரி, சம்ம பிரிண்ட் பண்ணிடுறேன். ஓகே. ஸோ does this look good? எக்ஸிக்யூட் பண்ணவா? ட்ரை பண்ணி பாருங்க சார். ஓகே. ரைட். எனக்கு எதுவும் அவுட்புட் வரல. என்ன ரீசனா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? அவுட்புட் நமக்கு எதுவும் வரல. then I do have, it should say enter a numberல. இன்புட் எதுவும் வரல. அப்படின்னு நம்ம சரியா இருக்கா தெரியுதா? Can you guys point out ஏன் வரலன்னு? ஓகே படலையே சார் ஃபங்க்ஷன் க்ளோஸ்
function. Nothing. Function is not invoked. Okay. So சார் n நம்பர் அந்த இதுக்கு அப்புறம் கோலன் வைக்கணுமா சார்? n என்டர் நம்பருக்கு அப்புறம் line number 5 யா? ஆமா சார். இப்படியா? நோ சார், அதுக்கு அப்புறம் இல்ல அங்க இங்கே. ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷன் வச்ச மாதிரி கேக்குறாங்க. ஓகே. அப்ப அது தேவையில்ல, அது தேவையில்ல. இது வந்து இது வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான். ஓகே, இட்ஸ் லைக் ஒரு நார்மல் இன்புட் ஸ்டேட்மெண்ட். இது எப்படி பிரிண்டோ அதே மாதிரி இது ஒரு இன்புட் ஸ்டேட்மெண்ட். இட்ஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம். என்ன சொல்லுங்க. ஐ திங்க் யூ ஹேட் சம்திங் டு சே. சார் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுங்க. சரி, அது எப்படி பண்ணலாம்? ஜஸ்ட் கால் இட். ஓகே, சம் ஈக்குவல் அந்த மாதிரி சம்முன் அந்த வேல்யூ நேம் வச்சு கால் பண்ணுங்க. ஓகே, cool. So let's see. There's enter a number. வந்து 5 னே கொடுக்குறேன். ஓகே, ஸோ அது வந்து 5 பிரிண்ட் பண்ணிடுச்சு and then print sum பண்ணிடுச்சு. Okay, that's good. This seems to work. Just இதுல ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் இருக்கு. Even though the result is right, there is like a small mistake in here. பாப்போம் யார் வந்துட்டு கரெக்ட் பண்றாங்க. I'll call out 1 second. ஜெயசூரிய ராஜா, நீங்க நீங்க ஆன்லைன் வாங்கல? எஸ் சார். இதுல என்ன, இதுல ஒரு சின்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நம்ம பண்ணலாம். what can we do? ஹரிஸ்வரன் சொல்லுங்க சார். அந்த ஒயிலுக்கு அடுத்தது பிராக்கெட் போடலாமா அந்த கண்டிஷனுக்கு? இல்ல, இது ஒர்க் ஆயிடுச்சுல. ஸோ சின்டாக்ஸ் இஸ் ரைட். ராஜேஷ் 1 செகண்ட் ஹோல்ட் ஆன் பண்ணுங்க. ஜெயசூர்யா வாண்ட்ஸ் டு டாக். ஜெயசூர்யா சொல்லுங்க. அதான் சார், அந்த ஒயில் கண்டிஷனுக்கு வந்து பிராக்கெட் அந்த மாதிரி சம்திங் that and all is fine. பரணி, உங்களுக்கு தெரியுதா there is like improvement we can do in this? அன்பு சொல்லுங்க சார். இந்த less than or equal to less than but then won't that not include 5? 0 நமக்கு தப்பா வருமே. இதான நீங்க சொன்னீங்க. So we'll do one more thing. Okay சார், print I. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா it goes through from 0 to 5, but then we just want the sum of first n numbers. So இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா 6 numbers நம்ம ஆட் பண்றோம் starting at 0. So it would be just இங்க நம்ம மேத்தா சால்வ் பண்ணும்போது we started at 1. We should probably start at 1. So அதுதான் சொல்ல வந்தேன். But it's fine. ராஜேஷ் சொல்லுங்க. சார், இப்போ பிரிண்ட் பைத்தானை பொறுத்தவரை பிரிண்ட் கொடுத்த நெக்ஸ்ட் நியூ லைன் போயிடுதுல சார். இப்போ நம்ம ஜாவாலாம் எல்என் கொடுத்தா மட்டும் நியூ லைன் போகும். இப்போ இந்த நியூ லைன் போகாம இருக்கிறதுக்கு என்ன சார் பண்றது? நியூ லைன் போகாம இருக்கிறதுக்கு எனக்கு தெரியல, ஏதாவது ஒரு சின்டாக்ஸ் இருக்கும். I think some people used printf. I don't know. நம்ம அது கூகுள் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். It'll be like ஹரிஷான் சொல்லுங்க. Okay. It's all about syntax தானே ராஜேஷ். நம்ம லாஸ்ட் printன்றது ஒரு built-in method தானே. Yes.
நம்ம எப்படி வேணா அதை மேனிபுலேட் பண்ணலாம். இட்ஸ் ஜஸ்ட் அபவுட் அவன் என்ன கொடுத்துருக்கான் அந்த டாக்குமெண்டேஷன் படிச்சுட்டு just need to figure out what is happening. By default new line வருது. I believe it's a parameter that says new line. Okay, sir. If you go read the documentation, you'll be able to figure that out. That's fine. Okay. So, okay, thanks Reno and Ambuchelvi. We'll நீங்க மீதி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் I'll show you. So, yeah, Desigan, you have a question? சார் கை தூக்கி இருந்தீங்க. சார் இல்லை சார் அந்த பிரிண்ட் சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. சொல்லுங்க. நியூ லைன் பிரிண்ட் அதில் வந்து ஜஸ்ட் கம்மா போட்டு என்டி ஈக்குவல் டு எம்டி பிராக்கெட் விட்டோம்னா அது இதாக வரும். எண்டு இஎன்டி ஓகே. என்டி ஈக்குவல் டு எம்டி செமிகோலன். Okay, let's try probably இதுக்கான இங்க என்ன நடந்திருக்குன்னு பார்ப்போம். Feels a little bit weird. So 1 2 3 4 5 15 should work out. Okay, are you happy? Cool. But yeah, I mean, built-in functions, you can go to the documentation and then figure it out. It's not a problem. So next problem on we are going to do take the same problem and then find number 2 and 3 sets பண்ணிடுவோம். Okay, என்ன பண்ணுவோம்னா we have to find the sum of first 10 numbers which are only divisible by 5, and then next we'll do sum of first 10 numbers divisible by 5 and 10. So இது பண்றதுக்கு we'll call Malkar Shah and Tanusha. நீங்க ரெண்டு ஆன்லைன் வாங்க. Are you guys able to talk? Yes, sir. Okay. Tanusha, the voice இல்லையோ? Okay. Then we'll call one other person. Tanusha, நீங்களும் இருங்க. Then we'll also call Vidya Lakshmi. விஜயலட்சுமி, நீங்க உங்களால பேச முடியுமா? சொல்லுங்க மல்கர். சார் இப்போ இப்படியே இருக்கட்டும் சார். இதில் நம்ம இஃப் கண்டிஷன்ல மட்டும் ஓகே பண்ணலாமா? சொல்லுங்க. ஓகே சார். ஒயில் லூப்ல லைன் நம்பர் சொல்லுங்க. லைன் நம்பர் வந்து 13க்கு அடுத்து வரும் சார். 13க்கு அடுத்து. என்டர் கொடுங்க சார். ஓகே. இஃப் கண்டிஷன் ஓகே சார். if condition then sum divided by 5 yeah sir. divided by 5 அப்புறம் அண்ட் ஆபரேட்டர் யூஸ் பண்ணி ஆல்சோ டிவைடட் பை சம் டிவைடட் பை 10 இருந்துச்சு அப்படின்னா பிரிண்ட் பண்ணணும் சார். ஃபர்ஸ்ட் 5 மட்டும் பண்ணுவோம். ஓகே ஓகே சார். சொல்லுங்க. சம் டிவைடட் அவ்வளவுதான். கீழே பிரிண்ட் இந்த இன்டர்டேஷன் சார். பிரிண்ட் சம் உள்ள கொடுங்க சார். ஓகே சார் பிரிண்ட் கீழே வாங்க. பிரிண்ட் சம் இருக்குல்ல சார். ஆமா. அது உள்ள கொடுங்க சார். டிவிசிபிள் ஆகிறத மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணணுமா சார்? கொஸ்டின் இல்ல, நம்ம வந்து இப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா டிவிசிபிள் ஆகிறது மட்டும் ஆட் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ வந்து n = 10ன்னு சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே சார். இப்போ வந்து நமக்கு 1 to 10 இருக்க நம்பர்ஸ்ல 5ம் 10ம் தான் வந்து டிவிசிபிள் பை 5. கரெக்டா? ஆமாம் சார். அப்போ வந்து நம்ம 5 + 10 = 15 அப்படின்னு இருக்கோம். ஓகே, 100னா we should add all like plus 95 அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணி plus 100 அந்த மாதிரி.
ஓகே யா ஓகே சார். சார் அங்கே இஃப் கண்டிஷனில் சம் மாடுலோ ஓகே மாட் என்ன பண்ணும்? மாடு என்ன பண்ணுன்னா ரிமைண்டர் தரும் சார். ஓகே ரிமைண்டர் தரும். ஓகே ஃபைன். சம் மாடுலோ 5 ஈக்குவல் டு 0 வரும் சார். ஈக்குவல் டு 0. ஓகே சரி சார். அடுத்து இப்போ நீங்க ஒரு கண்டிஷன் செக் ஓகே பண்ணிட்டீங்க. இப்போ பிரிண்ட் ஓகே சார். இப்போ சம் போடுங்க சார். இப்போ சார் அந்த 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 லைன் நம்பர் 14 இருக்குல்ல சார், அந்த அந்த இதை காப்பி பண்ணி அப்படியே இதில் உள்ள போட்டுருங்க சார். நீங்க தான் எடுத்துறவா இல்ல எடுத்துருங்க சார், எடுத்துருங்க. ஓகே ஓகே சார், அவ்வளோதான் சார். இப்போ பிரிண்ட் பண்ணுறத அந்த இன்டர்நெட் சார் உள்ளே கொடுத்துருங்க. இது இல்ல இது வந்து ரிசல்ட். ஓகே 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 அது இருக்கட்டும், அது இங்கே இருக்கட்டும். இப்போ வந்துட்டு ஓகேவா சார்? அங்கே ஐ மாடுலஸ் 5 வரும் சார், சம் வராது சார். ஓகே ஸோ இப்போ ரன் பண்ணி பாருங்க சார். ஒரே நிமிஷம் இருங்க. ரன் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா, எப்போதுமே வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதியிருக்கோம் ஓகேவா, அதை வந்து நம்மளே என்ன பண்ணுவோம், வில் ட்ரை டு கோ ஒரு தடவை எல்லா லைனையும் படிச்சு பார்த்துட்டு நம்ம எதிர்பார்க்குற மாதிரி அது வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகுமா அப்படின்றத மைண்ட்ல ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணுவோம். ஓகே அது வந்து எழுதுறதுக்கு யூ கேன் யூஸ் ஆல் காமன்ஸ் அண்ட் எவ்ரிதிங். ஸோ இப்போ நான் ஒரு தடவை வாக் த்ரூ பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ தட் நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க எல்லாரும் whenever I call somebody they usually walk through. இது பேர் கோட் வாக் த்ரூ. ஓகே இப்போ என்னன்னா, நம்ம இப்போ ரன் கொடுத்தா என்ன ஆக போகுது, லைன் நம்பர் 20க்கு வரும் ஃபர்ஸ்ட் கண்ட்ரோல். கரெக்டா 20க்கு வந்துட்டு இங்க இருந்து வந்து இந்த மெத்தட் கால் ஆகுது. கால் ஆயிட்டு லைன் நம்பர் 6 வந்துருச்சு. லைன் நம்பர் 7 வந்தோடனே ஃபர்ஸ்ட் லைன் இஸ் என்டர் நம்பர் இன்புட் வாங்குது. அண்ட் தென் யூ கிவ் அ நம்பர் இஸ் கோனா பிரிண்ட். லைன் நம்பர் 8ல இதை பிரிண்ட் பண்ண போது சம் ஈக்குவல் டு 0ன்னு இனிஷியலைஸ் பண்ணியாச்சு, ஐ ஈக்குவல் டு 1 இனிஷியலைஸ் பண்ணியாச்சு. ஓகே ஸோ இப்போ வித்யாலட்சுமி நீங்க சொல்லுங்க. இப்போ வந்து மல்குல் வந்து நம்ம கோட் எழுதிட்டாரு. ஓகே ஸோ இப்போ நான் வந்து வாக் த்ரூ பண்ணிட்டேன் டில் லைன் நம்பர் 1. ஓகே இப்போ அடுத்து என்ன ஆக போகுதுன்றது நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்களா. ஸோ தட் ப்ரெடிக்ட் பண்ணுங்க என்ன ஆக போகுது அப்படின்னு சொல்லுங்க. ஓகே லூப் குள்ள போகுது. லைன் நம்பர் 12 வந்துருச்சு. அப்புறம் ஓகே அதுக்கு வந்து அந்த 14th லைன் வந்து எடுத்து 17ல போட்டுக்கலாம் சார். 14th லைன் அது எடுத்து இட் கண்டிஷனுக்கு 17th லைன் போட்டுக்கலாம். 17th லைன் போடுவா. ஓகே மல்கர் நீங்க ஏதாவது சொல்லணுமா? சொல்லுங்க சார். இந்த தான் சார் சொல்லலான் இருந்தேன், அதுக்கு சார் கான்ட்ராக்ட் பண்ணேன், அவங்களே சொல்லிட்டாங்க சார். ஸோ இங்க போட்டுறவா கண்டிஷன் உள்ள. நோ சார், வெளியில ஏன் சார் ஒரு அந்த கண்டிஷன்லாம் முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் லூப் போகும்போது தானே சார் ஐ இருக்கு. ஸோ எனக்கு இப்படி சொல்லுங்க. ஓகே ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சேயிங் இட் பை வேர்ட்ஸ், இப்போ நம்ம இன்னொன்று என்ன பண்ணலாம்னா, எஸ்பெஷலி இப்போ லூப்ஸ்லாம் எழுதும் போது நம்ம வந்து ஒரு இது பண்றப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, வி கேன் இந்த இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் இதுக்குள்ள வரும். அப்பனா இந்த ஐயோட வேல்யூ என்ன இருக்கும் அப்படின்றத வந்து வில் சே. இப்போ வந்து எப்படின்னா ஐ ஈக்குவல் டு 1ன்னு இருக்கு, n ஈக்குவல் டு 5ன்னு இருக்கு. ஓகே இங்க வந்து 1 இஸ் less than or equal to 5. ஓகே ஸோ இப்போ 1 இஸ் less than or equal to 5னா கண்டிஷன் ட்ரூ. நான் இங்க வித்யா நான் சொல்றது வந்து புரியுதா? இப்போ நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்றோம் இல்ல, ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த கோட் லைன் நம்பர் 12க்கு வரும்போது இதெல்லாம் தான் வேல்யூ இல்ல. கரெக்டா? புரியுதா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு? இப்ப நீங்க வந்து சொன்னீங்கல்ல, இப்போ ஐல வந்து ஃபர்ஸ்ட் 1ல இருக்கும், அது less than or equal to 5 செக் பண்ணிட்டு அடுத்து லூப் பண்ணுங்க. இது வந்து ஆமா ஃபர்ஸ்ட் லைன் நம்பர் 12 செக் பண்ணும்போது இதெல்லாம் தான் வேல்யூ இருக்கும். 1 less than equal to 5 வந்து ட்ரூ ஆயிட்டு அடுத்து உள்ள வருது. கரெக்டா? தென் இங்க வந்து என்ன பண்ண போகுதுன்னா, இப்ப நீங்க சொல்லுங்க அந்த மாதிரி இப்போ ஐயோட வேல்யூ என்ன இருக்கும், இந்த எக்ஸ்பிரஷன் எப்படி எவாலுவேட் ஆக போகுது நீங்க சொல்லுங்க. ஐயோட வேல்யூ வந்து 1 இருக்கும் சார். 1 வந்து மாடோ 5 போட்டோம்னா டிவைட் வந்து ஈக்குவல் டு 0 இருக்காது சார்.
அப்போ வந்து அந்த if கண்டிஷனை விட்டு வெளியில வந்து ஐயோட வேல்யூ வந்து ஒன்னு Right. இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறோம் சார். ஒரே நிமிஷங்க. So I1 modulo 5 equal to 0 வந்து false. Okay, false எழுதிக்கிறேன். ஓகே, அண்ட் இதுக்குள்ள வராது. அப்புறம் அடுத்து எங்க வரும்? இப்போ லைன் 16 வராது, லைன் 17 வந்துருமா? ஓகே, இங்க வந்து ஒன்னு இன்க்ரிமெண்ட் ஆயிடும் சார். ஐ இன்க்ரிமெண்ட் ஆயிடும். ஸோ ஐ வந்து 2 ஆயிருது. ஓகே, ஸோ இப்போ இங்க இருந்து ஜம்ப் பண்ணி நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து லைன் நம்பர் 12க்கு போறோம். ஏன்னா இதெல்லாம் தான் வைல் லூப். லைன் நம்பர் 12ல வந்து இப்போ நீங்க சொல்லுங்க. இப்போ வந்து ஐயோட வேல்யூ வந்து 2 இருக்கும் சார். ஓகே, உன்னோட வேல்யூ வந்து 5 இருக்கும் சார். இப்போ வந்து என்னோட வேல்யூ சார் ஓகே, அதே வந்து 2 வந்து less than or equal to 5 ஆன்னு செக் பண்ணும் சார். அது வந்து ஓகே ட்ரூ தான் சார். ஓகே, அது வந்துடும் சார். ஓகே, ஒரு நிமிஷம் அதை எழுதிக்கிறேன். ட்ரூ அண்ட் தென் லைன் 15 வந்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் அதே வந்து இப்போ இக்குவல்ஸ்ல வந்து 2 வந்து மாடுலோ 5 equal to 0 ஆன்னு செக் பண்ணும் சார். அது வந்து அகைன் ஃபால்ஸ்னோனா அடுத்த 17 லைன் போயிடும். ஓகே, இப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த இடத்துல வந்து சம்மையை ட்ராக் பண்ணுவோம். இது வரைக்கும் சம் 0வா தான் இருக்கு. இல்ல நம்ம 2 ரவுண்ட் வந்துட்டோம், இப்பயும் வந்து வேல்யூ 0வா தான் இருக்கு. that is something you notice ல. இப்போ வந்து நம்ம will jump ahead and then we'll go to, இப்போ say imagine நம்ம 4 தடவை ஓடிட்டோம். ஓகே, I4 இங்க வந்து 4 வந்துருச்சு, 4 மாடல் 5 ஃபால்ஸ் வந்துட்டோம். ஓகே, இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இடத்துக்கு வரும். I equal to 5 வந்துடும். ஓகே, ஸோ I equal to 5. ஓகே, ஸோ இப்போ சொல்லுங்க. வந்து இப்போ வந்து ஐயோட வேல்யூ 5 இருக்கும் சார். n equal to 5 இருக்கும். அப்போ அகைன் வந்து 5 less than or equal to 5 செக் பண்ணும்போது அது ட்ரூனால அந்த 15 லைன் வந்துருக்கு சார். ஓகே, இப்போ 5 வந்து மாடுலோ 5 equal to 0 ன்ற கண்டிஷன் வந்து ட்ரூ இருக்கனால 16 லைன் வந்துருக்கு சார். ஓகே, ட்ரூ ஆயிட்டு 16 லைன் வந்து இப்போ சம்ல போய் ஆட் பண்ணுங்க சார். 0 plus 5 ஆட் பண்ணி சம்ல வச்சிருக்கோம் சார். சம் வந்து 0 plus equal to 5 இல்ல ஐன்றதுனால ஸோ இப்போ வந்து 5. இதை நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதிடுவோம். 0 equal to 5. ஓகே, கூல். நெக்ஸ்ட் லைன் நம்பர் 17ல ஐ வந்து 6 ஆயிடுச்சு. ஐ வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஸோ இங்க வரும். then I6 again, n equal to 5, 6 is less than or equal to 5. So இப்போ ஃபால்ஸ் ஆயிடும். ஓகே, இப்போ கண்ட்ரோல் எங்க போகும்? இப்போ வந்து 18 இப்போ வந்து லைன் நம்பர் 18 வரும். இங்க வந்து கண்ட்ரோல் வந்துருச்சு. ஓகே, ஸோ இங்க வந்து கண்ட்ரோல் வந்தோடனே இட்ஸ் கோனா பி லைக் பிரிண்ட் சம் பண்றோம், தென் டு பிரிண்ட். ஸோ இப்போ எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதுல. ஸோ இது இப்படிதான் வந்து நம்ம வந்து யூ ஹேவ் டு வாக் த்ரூ த கோட் பிஃபோர் நீங்க வந்து ஒரு கோடை வந்து நம்ம போயிட்டு கடற்கடன்னு வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஓகே சம்முனா ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் ஆஃப் 1 to 5 அப்படின்னு சொல்லி எழுதிட்டு சம் பிளஸ் ஈக்குவல் டு 1 அப்படின்னு எழுதாம ரைட் த்ரூ லைன் பை லைன் எழுதும் போது நல்லா யோசிச்சுட்டு எழுதுங்க. இப்போ மல்கர் வந்து ஒரு லைனே யோசிச்சுட்டு we were able to see அவர் என்ன யோசிச்சாரு. ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே சம் mod equal to 5 சொன்னாரு, and then he changed it, and then he changed it step by step தான் he changed it. அது நம்ம பார்த்தோம்ல, it was very nice. like அவர் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பின்னாடில இருந்து ஆரம்பிச்சு and then he corrected himself and finally he came to a 90% correct solution க்கு வந்து வந்துட்டாரு. and then when we thought about thinking okay நான் வந்து ஒரு தடவை பாஸ் பண்ணுங்க நம்ம ரன் பண்ணோம்னா திங்க் அபவுட் அப்படின்னு and then it struck him okay நம்ம இந்த லைன் நம்பர் 17 வந்து மாத்தணும் அப்படின்னு. ஸோ இது வந்து ரொம்ப comparatively it's a very simple problem. அதுக்கே வந்துட்டு we need to go through multiple iterations and then walk through the code and understand. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஸ்டெப் பேக் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளமே எடுத்து அனலைஸ் பண்ணி என்னெல்லாம் வேரியபிள்ஸ்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வாக் த்ரூ பண்ணி ஒன்னா பண்ணோம்னா தென் when you move on to complex problems அது வந்து உங்களுக்கு அப்படியே அது ஒரு நேச்சுரல் இன்ஸ்டிங்க்டா வந்துடும். ஓகே, அதை வந்து இப்பையில இருந்தே வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. So that when you move on to complex problems, it becomes a natural thing. There is no other magic potion or anything like that. நல்ல coders, extremely good coders, extremely complex files எல்லாருமே இப்படிதான் கோட் பண்ணணும். It is just that நான் வந்து இங்க வந்து எழுதுனல நானும்
Vidyaவும் we both worked out saying I equal to 2, I equal to 3 அப்படின்னு ஒரு நம்பரா போடுறது பதிலா we can jump ahead and then check okay I equal to 5ன்றத வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவா பண்ணணும், I equal to 4ன்றத கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா பண்ணிக்கலாம். பிகாஸ் I equal to 2வும் I equal to 4வும் ஒன்று தான், நமக்கு தெரியும் ஓரளவு ஒரே தான் வரப்போகுது. டவுட்ல இருக்க எட்ஜ் கேசஸ், கார்னர் கேசஸ் அதெல்லாம் வந்து எழுதி பார்த்து ஒரு 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 30 seconds வந்து யோசிச்சு நம்ம பண்ணோம்னா இட் வில் பி லைக் எரர் ஃப்ரீ கோட் எழுதிடலாம், எல்லா எட்ஜ் கேஸும் கவர் பண்ணிடலாம். எவ்ரிதிங் வில் பி ரியல் நைஸ். ஓகே, வில் ஜஸ்ட் மேக் ஷூர் எவ்ரிதிங் இஸ் ஃபைன் ஒரு தடவை வந்து. ஸோ தட்ஸ் குட். உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின் இருக்கா? எனி கொஸ்டின்ஸ்? இல்லை சார். ஓகே குட். ஸோ இட்ஸ் குட். இதே மாதிரி தான் 5 and 10ம் யூல் ப்ராப்ளி டூ ஒரு ரிலேஷனல் ஆப்ரேஷன் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதை வந்து ஹோம்ஒர்க்கு வச்சுக்கலாம். வில் நாட் ஸ்பெண்ட் டூ மச் டைம் ஆன் இட். அண்ட் லெட்ஸ் டாக் அபவுட் finding the smallest number in a list. Okay, so யாரை கூப்பிடலாம்? ஹேமா, did we talk already? ருமைனா நீங்க வாங்க. ருமைனா, ஷோபனா and let's see, கஜேந்திரன் probably or அன்பு எம். அன்பு எம் நீங்க வாங்க, நீங்க சால்வ் பண்ணல முன்னாடி. அன்பு எம், ருமைனா, ஷோபனா நீங்க 3 பேர் வாங்க. வில் சால்வ் find the smallest number. Okay, இருக்கீங்களா? எஸ் சார். ஓகே, ரெடியா? கமான், இப்போ சொல்லுங்க. யார் வேணா சொல்லலாம், 3 பேர்ல யார் வேணா சொல்லலாம், எல்லாருமே ஆன்லைன்ல இருங்க. anybody can help. ஸோ ஒரு நல்ல மெத்தட் நேம் ஒன்று சொல்லுங்க. ஸோ நம்ம இப்போ என்ன ப்ராப்ளம்னா ஃபைண்ட் திஸ். ஓகே, நான் அதை எழுதிடுறேன். என்னோட பிபிடி வந்து வாங்கி அது என்னன்னு தெரியல. ஸோ இன்புட் வந்து நமக்கு என்ன வரப்போகுதுன்னா இட்ஸ் கோன் பி லைக் அ லிஸ்ட். லிஸ்ட்னா தெரியும்ல, how can I define a list? Can somebody help? நீங்க 3 பேர்ல யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க. சார் எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணி அதுல எது சின்ன நம்பரா இருக்கோ அத ஃபைண்ட் பண்றது சார். ஓகே, பட் எனக்கு லிஸ்ட்னா என்னன்னு மட்டும் சொல்லுங்க. what is a list and how can I denote it? அது மட்டும் சொல்லுங்க. எப்படி அதை எழுத முடியும் என்னால? what is a list? Multiple values are stored, single variable is stored. Okay, multiple values single variable store பண்றது. It's just like a ஒரு we can say it's like multiple values ஒரு single இதுல வந்து ஸ்டோர் பண்றோம். And usually a list is a collection of similar variables or similar objects அப்படின்னு சொல்லுவோம். இங்க வந்து நம்ம நம்பர்ஸ் டீல் பண்றதுனால it is a list of numbers. நான் அதுக்கு எழுதுறேன். ஓகே, ஸோ இதுதான் என்னோட லிஸ்ட் ஆஃப் நம்பர்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கெட்டிங் இட் ஃப்ரம் த யூசர் நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்னா இதை வந்து ஒரு இந்த மாதிரி நம்ம ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணோம்ல இங்கே லைன் நம்பர் 19ல அதில் பாஸ் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கலாம். ஸோ அதுக்கு வந்து சின்டாக்ஸ் சொல்லுங்களேன். நீங்க யார் வேணா சொல்லுங்க. ஒரு ருமைனா நீங்க சொல்லுங்க. ஓகே, ரைட் லைக் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நம்பர். ஓகே, ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஐ லைக் இப்போ நம்ம ஃபங்க்ஷன் நேம் வேரியபிள் நேம்லலாம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி எழுதுறோம்ல, வேர் ஸ்டார்டிங் ஆஃப் வித் ஸ்மால் கேரக்டர் லோவர் கேஸ் அண்ட் தென் அடுத்த வேர்டு வரும்போது அப்பர் கேஸ் வருது. இது பேர் வந்து கேமல் கேஸ்னு சொல்லுவாங்க. எனக்கு இது பிடிக்கும். இட்ஸ் லைக் அ பர்சனல் ப்ரிஃபரன்ஸ். பட் யூ கேன் ஃபார் வாட் எவர் யூ வாண்ட். சம் பீப்புள் ரைட் லைக் வித் அண்டர்ஸ்கோர் இப்படியும் பண்ணுவாங்க, இப்படி பண்ணுவாங்க. ஆர் சம் பீப்புள் I don't know. I think this is also acceptable. I'm not sure, but it's a personal preference. I like this. It's more readable so that it shows you, okay, இது ஒரு word, இது ஒரு word. அந்த மாதிரி வந்துட்டு it's not that. Read about I'll read about camel case. And there is also, but
there is also another case. Where irukka theriyuma, there is another style of writing. சொல்லுங்க சார். பாஸ்கல் கேஸ் இருக்குல்ல சார். ஓகே, so we'll take a little bit more time and then இந்த ப்ராப்ளம் மட்டும் பண்ணுவோம். ஓகே, so yeah, ரொம்ப நீங்க சொல்லுங்க. so we'll take numbers போட்டுப்போமா? இப்ப சொல்லுங்க. numbers is equal to நம்ம நம்பர்ஸ் வந்து இன்புட்டா வாங்குறோம். so we are going to call this, எப்படி கால் பண்ண போறோம்னா smallest number of, ஓகே, இப்படி கால் பண்ணிடுவோம். ஓகேவா? ஓகே, இப்ப சொல்லுங்க. ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து லிஸ்ட் வந்து இங்க வந்துருச்சு பேராமீட்டர் ஆஃப். ஓகே, இங்க பாஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ இப்போ வந்து how can we find like the smallest number? மின்ங்கிற ஒரு பில்டிங் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் சார். பில்டிங் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ண வேணாம். லெட்ஸ் ரைட் இட் பை அவர் ஓன் ஹேண்ட். நம்மளே எழுதுவோம். ஓகே, ஏன்னா நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் லைக் ஃபைண்டிங் த செகண்ட் மினிமம் நம்பர். ஸோ நம்ம அதையும் வந்துட்டு மைண்ட்ல வச்சுட்டு we'll modify this program and then do the second minimum number. Okay, so இப்போ வந்து இது சொல்லுங்க. சரி, ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் வச்சு எல்லா நம்பரையும் கம்பேர் பண்ணி. ஓகே, ஸோ அது எப்படி பண்ணலாம்? ஃபார் லூப் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா we want to find, பட் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து எப்போதுமே போன ப்ராப்ளம் பண்ணுவோம்ல அந்த மாதிரி தான். இப்போ வந்து நமக்கு இதுல வந்து இதுல எந்த நம்பர் வந்து ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். கரெக்டா? ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும்னா அது எப்படி நம்ம பண்ணுவோம்? மேத்தமெட்டிக்கலி நம்ம எப்படி பண்ணுவோம்? ஹவு டு வி டூ தட்? அதை சொல்லுங்க. லீவ் அவுட் கோடிங் லூப்ஸ் என்ன விட்டுருங்க. இப்போ இந்த லிஸ்ட்ல இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு 5 நம்பர் கொடுத்தாச்சு. இதுல இருந்து ஸ்மாலஸ்ட் நம்பரை கண்டுபிடிக்கணும்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? ஒரு நம்பரா இன்னொரு நம்பர் கூட கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டே போவோம். சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் எடுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் வச்சு எல்லா நம்பரும் கரெக்டா இருக்கா அப்படின்னு கம்பேர் பண்ணிட்டே போவோம். சரி, இப்போ வந்து லைக் 12 எடுத்துட்டு 12ஓட சின்ன நம்பர் ஏதாவது இருக்கான்னு பாப்பீங்களா? இல்ல சார், ஃபர்ஸ்ட் 12 எடுத்துட்டு 12 கூட வந்து அடுத்து ஒவ்வொரு நம்பரா 44 செக் பண்றது, 5, 7, 8 இப்படி ஒவ்வொரு நம்பரா எது சின்ன நம்பரா இருக்கு அப்படின்னு செக் பண்ணிட்டே வர்றது சார். ஓகே, 12ஓட ஏதாச்சும் ஒரு நம்பர் சின்னதா இருந்துச்சுன்னா நம்ம இன்னொரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணி அந்த இடத்துல இல்ல நீங்க வேரியபிளை விட்டுருங்க. நீங்க நார்மலா சொல்லுங்க. ஹவு டு யூ, நீங்க இப்போ நீங்களே பிசிக்கலா பண்ணணும்னா அது எப்படி பண்ணுவீங்கன்றது மட்டும் சொல்லுங்க. இல்ல ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் எடுத்துட்டு கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டே வருவோம் சார். அது எது சின்ன நம்பரா இருக்கோ அத முன்னாடி ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா செய்யும் போது சின்ன நம்பர் மட்டும் நம்ம முன்னாடி கொண்டு வர்ற மாதிரி ஒவ்வொரு நம்பரா கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டே போகணும் சார். இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல 12ம் 44ம் கம்பேர் பண்ணும்போது 12 சின்னதா இருக்கிறதுனால அதை நம்ம முன்னாடியே வச்சுக்கிறோம் சார். ஓகே, அடுத்து 12 44 விட்டதுக்கு அப்புறம் 5 பாக்குறோம் சார். அப்படி 5 வந்து சின்னதா இருக்கும்போது 5 ஒரு ஸ்டெப் முன்னாடி கொண்டு வரோம் சார். ஓகே, அடுத்து 12ம் 78ம் கம்பேர் பண்ணும்போது அது கரெக்டா இருக்குது சார். அடுத்து 12 345ம் செக் பண்ணும்போது 12 கரெக்டா இருக்கு. அதே மாதிரி 12யும் 9யும் கம்பேர் பண்ணும்போது 9 சின்னதா இருக்கப்போ 9 முன்னாடி கொண்டு வந்துரும் சார். ஓகே, சோ நீங்க வந்து இந்த லிஸ்ட வந்து அரேஞ்ச் பண்ணலாம்னு சொல்றீங்களா மாத்தி மாத்தி? ஆமா சார், ஒவ்வொரு டைமும் செக் பண்ணும்போது சின்ன நம்பரை முன்னாடி கொண்டு வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி ரைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, சரி, இப்போ வந்து 12 44ன்னு இருக்கும். இப்போ வந்து 5 12 இருந்ததுன்னா 5 12 44ன்னு ஆயிடும். அப்படி சொல்றீங்களா? ஆமா சார். ஓகே, இப்போ வந்து எப்படி வரும்? 5 12 44 78ன்னு இருக்குமா? ஆமா சார்.
78. 9 அப்படியே விட்டுருமா? இல்லை 9 வந்து முன்னாடி போட்டுருவீங்களா? 9 முன்னாடி போயிடும். ஓகே. ஸோ அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் நம்பரை ரிட்டர்ன் பண்ணலாம்னு நினச்சிங்களா? இல்லை சார், அந்த மாதிரி சொல்லுங்க. வேற ஏதாவது ட்ரை பண்ணுங்க. ஸோ அவங்க என்ன நினைச்சாங்கன்னா, வில் கம்பேர் ஈச் நம்பர் அண்ட் தென் அதை மூவ் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சாங்க. பட் தென் தட் டிட் நாட் சீம் டு ஒர்க் அவுட். எனிபடி எல்ஸ் வாண்ட்ஸ் டு ட்ரை? அன்பு, நீங்க ஏதோ ஒரு அப்ரோச் சொன்னீங்கல்ல, நீங்க அதை வந்து மேனுவல் அப்ரோச்ல சொல்லுங்க, அதை எப்படி பண்ணலான்னு. சொல்லுங்க. இல்ல இந்த அப்ரோச் தான் சார். லைக் மூவிங் தி நம்பர்ஸ் அரவுண்ட். ஆமா சார், ஃபர்ஸ்ட் கம்பேர் பண்ணி அதே மாதிரி இந்த மூவிங். ஓகே, பட் ஆனா அது ஒர்க் ஆகலையே. இல்ல நான் ஏதாவது தப்பா பண்ணிட்டேன்னா மேனுவலா பண்ணும்போது? சார் அதுக்கு சார்ட்டிங் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவாங்க சார், ஆனால் எனக்கு அது சரியா தெரியல சார். முன்னாடி ஆனால் பண்ணியிருக்கேன் சார் இதெல்லாம், ஆனால் இப்போ கரெக்டாக தெரியல சார். ஆனால் சார்ட்டிங் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணுவாங்க சார். ஓகே, சார்ட் கரெக்ட், அது அப்படியும் பண்ணலாம். இப்போ சார்ட்டிங் பண்ணீங்கன்னா நீங்க வந்து சார்ட் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு இதெல்லாம் அசனிங் ஆர்டர் வந்துடும், அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் நம்பரை வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணிடுவீங்க, கரெக்டா? பட் தென் இமேஜின் சார்ட்டிங் ஃபங்க்ஷன் இஸ் நாட் அவைலபிள், பட் தென் நம்ம அப்படியே கண்டுபிடிக்கணும். இல்ல சி, ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துட்டு இப்ப நீங்க இந்த ப்ராப்ளம் முன்னாடியே பார்த்துருக்கீங்க, அதனால முன்னாடி என்ன நம்ம பண்ணோம் அப்படின்றத ஞாபகப்படுத்த ட்ரை பண்றீங்களா? நம்ம அப்படி பண்ண வேணாம். இப்போ இந்த நம்பர்ல இருந்து இப்ப நம்ம கிட்ட ஒரு 5 நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க, 6 நம்பர் இருக்கு இந்த லிஸ்ட்ல. இதுல இருந்து நமக்கு தெரியும்ல, இப்ப இதுல ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் என்ன நீங்க அப்படியே உங்களுக்கு பார்த்தனே தெரியும்ல. ஷோபனா நீங்க சொல்லுங்க, உங்களுக்கு பார்த்தனே தெரியும் இதுல ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் என்னன்னு. ஆமா சார். இதுல என்ன ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர்? 9 சார். சரி சார், 5 சார், 5 சார். ஓகே, ஸோ ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் வந்து 5 இருக்கு. ஸோ அதை வந்து நீங்களே தான் கண்டுபிடிச்சிங்களா? நீங்க வந்து மென்டலி நீங்க வந்து இந்த 5, 9, 12, 44 அப்படியே ஷார்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் கண்டுபிடிக்கல, ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் எடுக்கல. பட் அது எப்படி, ஹவ் வேர் ஏபிள் டு டூ இட், நீங்க மைண்ட்ல எப்படி யோசிச்சு அதை பண்ணீங்க அப்படின்றத இஃப் வி ஜஸ்ட் நீட் டு டூ, அதை வந்து நம்ம கோடா கன்வெர்ட் பண்ணா போதும். ஓகே, ஸோ அது எப்படி பண்ணலாம்? எனிபடி எல்ஸ் கேன். ருமைனா, உங்களுக்கு யூ ஹேவ் எனி ஐடியா இது எப்படி பண்ணலாம்னு? இப்போ பீப்புள் கேவ் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ். ஒன்று ஷார்ட் பண்ணி பண்ண சொன்னாங்க, அண்ட் இப்போ நீங்க வந்து மின் வச்சு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்க. பட் நம்ம இப்போ மின்ன்ற ஃபங்க்ஷன் தான் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ உங்களுக்கு வேற ஏதாவது ஐடியாஸ் இருக்கா? Okay, let's see. இல்ல சார். Okay, let's see. சிவனேசன் or மோகன் பிரசாத், நீங்க 2 பேரும் ஹெல்ப் பண்றீங்களா? Can you guys help? சிவனேசன் or மோகன் பிரசாத்? எஸ் சார். சொல்லுங்க. மேனுவலா எப்படி பண்ணலாம்? how can we do it? அது சொல்லுங்க எங்களுக்கு. சார் நெஸ்டட் ஃபார் லூப் போட்டு வேல்யூஸை கம்பேர் பண்ணி மின்ல ஸ்டோர் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணலாம் சார். அப்படி இல்லாட்டி ஷார்ட் பண்ணி பண்ணலாம் சார். மேனுவலா எப்படி பண்ணலாம்? லைக் நீங்க வந்து ஒரு நீங்க இந்த இன்புட் உங்ககிட்ட கொடுத்துட்டேன். how do you find out? லைக் ஓகே, இதை வந்துட்டு நெஸ்டட் ஃபார் லூப்ல விட்டுருங்க. how do you find out? இதுல ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் எப்படின்றத ஒரு இங்கிலீஷ்ல எழுதணும்னா எப்படி எழுதுவீங்க? how to find out? ஃபர்ஸ்ட் 12 வச்சு லிஸ்ட்ல இருக்க எல்லா நம்பர்ஸையும் கம்பேர் பண்ணலாம் சார். ஓகே, ஸோ ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் இருந்தா அதை வந்து மினிமம்ன்ற வேல்யூல ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் சார். சரி. ஸோ இப்போ வந்து இந்த 12 வச்சு கம்பேர் பண்ணோன்னே நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும்னா, இப்போ 12ஓட கம்மியா இருந்துச்சுன்னா அதை மினிமம்ல ஸ்டோர் பண்ணிப்பீங்களா? சார். ஓகே, ஸோ அப்போனா 12ஓட கம்மியா இருந்துச்சுன்னா இப்போ இங்கே வந்து 9 வந்துடும். இல்லை கடைசியில் ஒரு தான் கம்பேர் பண்ணும்போது 12 45 கம்பேர் பண்ணுவீங்க, 12ன்னு எழுதிப்பீங்க, கரெக்டா? சார். அடுத்து நெக்ஸ்ட் 12யும் 5யும் கம்பேர் பண்றப்ப 5 வரும் சார். 5 எழுதிப்பீங்க. அடுத்து 12யும் 78 கம்பேர் பண்ணுவீங்களா? சார் இல்லை சார், இப்போ வந்து 5யும் மின்னில் இருக்க வேல்யூயும் அடுத்து
நெக்ஸ்ட் இருக்கிறதையும் கம்பேர் பண்ணணும் சார். 5 இருக்குன்னா 5ஓட கம்மியாக இருக்க வேல்யூ கம்பேர் பண்ணலாம் சார். ஓகே. ஸோ இப்போ என்ன ஓகே ஓகே நான் புரியுது. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஒரு ஒரு மின்னு ஒன்று வச்சுப்பீங்க. தென் யூ கோ த்ரூ ஈச் எலமெண்ட். அதை வந்துட்டு மின்னை வந்து மாத்திட்டே இருப்பீங்க. ஓகே சார். ஓகே அப்பனா நீங்க வந்து ஒரு நம்பரையா கம்பேர் பண்றதுன்னு is not correct la அந்த explanation. How can you explain இன்னொரு தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்களா அதை அப்பனா நமக்கு சார் ஃபர்ஸ்ட் 12 வச்சு கம்பேர் பண்ணிட்டு மின்னுல எந்த வேல்யூ ஸ்டோரா இருக்கோ அதை வச்சு கம்பேர் பண்ணுவோம் சார். ஓகே. ஸோ அப்பனா இனிஷியலா என்ன பண்ணலாம், என்ன ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம்? மின்னுல வந்து அரேவோட ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் சார். ஓகே. லிஸ்டோட ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட். லிஸ்டோட ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் ஸ்டோர் பண்ணி 12 ஸ்டோர் பண்ணிட்டோம். ஓகே. நெக்ஸ்ட் 12 வச்சு 44 கம்பேர் பண்ணோம்னா 12 தான் சார் லெஸ். அதாவது மின்ன வச்சு 44 கம்பேர் பண்ணோம்னா மின்னு தான் சார் லெஸ். ஓகே. நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா கம்பேர் மின் வித் every list values element in list. கரெக்டா? இப்போ வந்து 12யும் ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் எடுத்துட்டதுனால அதை விட்டுருவோம். திருப்பி கம்பேர் பண்ணாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. 12யும் இந்த 12யும் கம்பேர் பண்ண போறோம். கரெக்டா? சார். ஸ்டார் போட்டுருக்காங்க. இந்த 12யும் கம்பேர் பண்றோம். நம்ம வந்து ஓகே இது இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா கம்பேர் min with every element in the list and then date min if element is less than min. இதான் வந்து சிமுலேஷன் சொன்னதுல ஒரு நம்பரை கம்பேர் பண்ண போறோம். மின்னோட வந்து இந்த நம்பர் வந்து சின்னதா இருந்துச்சுன்னா இல்ல அப்டேட் த மின். ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 12 கம்பேர் பண்ணுவோம். அடுத்து 12யும் 44 கம்பேர் பண்ணுவோம். அப்டேட் பண்ண தேவையில்ல. 12யும் 5யும் கம்பேர் பண்ணும்போது இல்ல அப்டேட் 5. ஓகே. அடுத்து மின்னையும் 78 கம்பேர் பண்ண போறோம். மின் 5யும் 345யும் 5யும் 9யும் கடைசியில் லூப் முடிஞ்சோன்னு will return the answer as min equal to 5. ஓகே. அவ்வளவுதானா இல்ல வேற ஏதாவது can you think about any edge cases ஏதாவது நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? அவ்வளவுதான் சார். ஓகே கூல். ஸோ தேங்க்ஸ். Shobana and all 3 people who came in earlier. அன்பு, இந்த அப்ரோச் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? சொல்லுங்க ஷோபனா. புரிஞ்சுது சார். ஓகே ஓகே ஓகே. லாஸ்ட் மின்ன பிரிண்ட் பண்ணிட்டா நமக்கு மின்ல என்ன லாஸ்டா ஸ்டோர் ஆயிருக்கோ அது பிரிண்ட் ஆயிரும் சார். நமக்கு அப்புறம் வந்து இருக்கிறதுலே ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் அதுல கிடைச்சிரும் சார். ஆமா ஆமா. then see the takeaway from the whole thing is first வந்துட்டு don't get bogged down by எல்லா டீடைல்ஸோட cloudy ஆகாம and you can slowly think about okay எப்படி பண்ணலாம், நம்ம பண்ணோம்னா எப்படி பண்ணுவோம், நம்ம மேனுவலா பண்ணோம்னா இது எப்படி பண்ணுவோம், நம்ம இப்படி தானே பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் எடுப்போம். இப்போ லிஸ்ட்ல 2 நம்பர் இருந்துச்சுன்னா ஒரு நம்பரையும் இன்னொரு நம்பரையும் கம்பேர் பண்ணுவோம். அப்புறம் இந்த நம்பரை கம்பேர் பண்ணி முடிச்சுன்னா அந்த நம்பர் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. இப்போ 12யும் 45 கம்பேர் பண்றோம். 12 தான் சின்னது, 12 தான் இப்போதைக்கு மினிமம். அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஒன்று தானே பண்ணுவோம். அப்புறம் 5 தான் மினிமம் கண்டுபிடிச்சிருவோம். ஸோ அந்த ப்ராசஸ் வந்து யூ ஹேவ் டு கெட் ஹோல்ட் ஆஃப் இட். ஓகே. அதுதான் அப்பதான் இப்போ இப்படி எழுதுனா தான் தென் யூ கேன் கோட் இட் அவுட். இப்போ இதை வந்து கோட் பண்றது வந்துட்டு இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் கோட் திஸ் திங் அவுட் இல்ல. ஸோ இப்போ என்ன இப்போ நம்ம ஒரு எலமெண்டா கம்பேர் மின் வித்னா இப்போ ரைட் திஸ் டவுன். இப்போ மின் ஈக்குவல் டு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் நம்பர்னு சொல்லிட்டாரு. ஸோ நம்பர்ஸ் ஆஃப் 0. இப்போ ஒரு எலமெண்டா நான் போறேன். கரெக்டா? நம்பர்ஸ் இப்போ if அடுத்து இந்த லைன் நம்பர் 26 வந்து கோட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். if number is less than min equal to number. அவ்வளவுதான். ஸோ என்ன பிரிண்ட் பண்ண போறோம் ரன் பண்ணி பார்க்கலாம். சரியா? இது இப்போ நம்ம when somebody ask இப்போ edge case எல்லாம் கவர் பண்ணிட்டோமா அதெல்லாம் செக் பண்ணோம்னா இங்க வந்து மைனஸ் வேல்யூ கொடுத்து பாருங்க.
இதுல ஒரு 0 கொடுத்து பாருங்க. And if everything works out fine, then it should be fine. Okay. Cool. I just want to இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ்ல என்ன நான் உங்களுக்கு காட்டணும்னு நினைச்சேன்னா, how to walk through a code, how to think about a simple piece of code என்றதை வந்து I wanted to share it with you guys. So does everything sound good? Any questions? Did you guys get a little bit more clarity on how to think? Rumena, I mean, since you asked the question at the first, so in the strategies வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ருமேனா இருக்கீங்களா? எஸ் சார். யா ஓகே சார். ஓகே. இத வந்து நான் இப்ப நீங்க ஹோம்வொர்க் ப்ராப்ளம்ஸ் போடுறீங்களா, அப்போ வந்து இதே மாதிரி whenever you submit problems too, இந்த மாதிரி நீங்க என்னெல்லாம் உங்க மைண்ட்ல வந்து திங்க் பண்றீங்க, என்னெல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்றீங்க, நம்ம ரஃப்ல ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம், அதெல்லாம் வந்து ஷோ இட் ஆன் த ப்ராப்ளம் காமெண்ட்ஸ்ல, so that I know what is going on and then I can correct you on how you're doing things. Okay, so அத வந்து பண்ணுங்க. And also everybody do the homework. Okay, I do want to talk about tomorrow's homework, but I'll stop recording before that.